وأولهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق المولى الإمام الصديق سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عادل الأصحاب مزين المنبر والمحراب والمعاقب الرائح للوحي والكتاب سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام المجاهدين لرب العالمين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن مجاهد الجيش العشرة في رضي الرحمن سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام المتصدقين لرب العالمين أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أشد الله الغالب إمام المشارق والمغارب حلال المشكلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب أخي الرسول وجوز البطول سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام الواصلين أبي الحسن علي بن أبي طالب قرب الله تعالى وجهه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں اپنا سفر حمد الہی سے شروع کرتے ہوئے اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کربلا معلیٰ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الرحمن امام احمد رضا فاضل بریلوی اپنے رب کی حمد کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور اپنے نبی کی بارگاہ میں جب قدم اٹھاتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی سب سے بہتر و بالا ہمارا نبی کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا ملتا دیجئے غمزدوں کو رضا ملتا دیجئے بے قسم کا سہارا ہمارا نبی حضرات ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیجئے اس کے بعد آقا حسین کی بارگاہ میں لے چلیں اور اپنے دل کی بھڑاس ہم بھی نکالیں اور آپ بھی محرم الحرام کا بھڑاس آج نکال لیجئے گا درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام یہ عنایتوں کی جزا ملی یہ عنایتوں کی جزا ملی یہ ہدایتوں کا صلہ ملا یہ عنایتوں کی جزا ملی یہ ہدایتوں کا صلہ ملا جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا یہ حسین تیرا ہی کام تھا یہ سب اپنے لال فدا یہ حسین تیرا ہی کام تھا
जब अपने लाल फिदा, तुझे इन सितारों ने डूब कर गमे शबे गम का चांद बना दिया। तुझे इन सितारों ने डूब कर शबे गम का चांद बना दिया। जो हुसैन खीमे में जाएंगे वहां जाके किसको दिखाएंगे? जो हुसैन खीमे में जाएंगे वहां जाके किसको दिखाएंगे? जिसे माँ की गोद से लाए थे उसे ज़ेरे खाक सुला दिया। जिसे माँ की गोद से लाए थे उसे ज़ेरे खाक सुला दिया। ये सनानो तीर की दावतें, ये सनानो तीर की दावतें, ये अली के लाल की हिम्मतें। ये सनानो तीर की दावतें, ये अली के लाल की हिम्मतें। कभी नौजवां का जिगर दिया और कभी बेजुबां का गला दिया। कभी नौजवां का जिगर दिया, कभी बेजुबां का गला दिया। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह अलैका सलातु व सलाम। मेरे दीनी भाइयों, आज हम और आप सभी शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की याद में इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह हम सब की मोहब्बत को कबूल फरमा ले। और मेरा ये ईमान बोल रहा है, मेरा ये यकीन बोल रहा है कि नेपालगंज का ये सुन्नी मुसलमान अपने आका हुसैन से बेहद मोहब्बत करता है। इनका किरदार बता रहा है, इनका तेवर बता रहा है कि इनको अपने आका हुसैन से बेहद मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है आका हुसैन से कि नेपालगंज का सुन्नी मुसलमान शहीद होना तो गवारा कर सकता है लेकिन यजीद होना गवारा नहीं करेगा। नेपाल का ये सुन्नी मुसलमान शहीद तो हो सकता है लेकिन यजीद नहीं हो सकता है। यजीद की हाँ में कभी हाँ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। हज़रात, कौन हुसैन का जिक्र सुनने और सुनाने के लिए हम और आप हाजिर हैं? कौन हुसैन का जिक्र सुनने और सुनाने के लिए हम और आप हाजिर हैं? हमारे पास जुमले नहीं हैं कि हम बता सकें, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो हुसैन जिसका जिक्र हम और आप आज सुनने और सुनाने के लिए एक जगह हुए हैं, नबी का खून, नबी का नूर, अली का खून, फातिमा का दूध, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो बन जाते हैं हसन और हुसैन। नबी का नूर, अली का खून, फातिमा का दूध, तीनों मिल जाते हैं तो बन जाते हैं हसन और हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी किस्मत के ऊपर जितना नाज करें कम है कि हम हुसैन आज़म के मानने वाले हैं, हुसैन का खुतबा पढ़ने वाले हैं। कौन हुसैन? वो हुसैन जिनका नाना नबूवत का ताजदार हो। कौन हुसैन? वो हुसैन जिनकी नानी खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन हो, सारे मोमिनों की मां हो। कौन हुसैन? वो हुसैन जिनके बाप अली मुर्तज़ा वलियों के ताजदार हो, वलायत के बादशाह हो। कौन हुसैन? वो हुसैन जिनकी अम्मी फातिमा हो, जन्नती औरतों की सरदार हो। उस हुसैन के हम और आप मानने वाले हैं और उनका जिक्र आज हम और आप सुनने और सुनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप अपनी किस्मत पे जितना नाज करें कम से करना हो। हक है। मेरे दीनी भाइयों, हुसैन
وہ شہزادہ ہے جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، بے حد محبت فرماتے تھے. کس طریقے سے محبت کرتے تھے پیغمبر کہ اگر فاطمہ زہرا کے گھر کے اندر رو دیتے تھے حسین تو مصطفیٰ اپنے خاقان نبوت سے چل کر آ جاتے تھے، بیٹی فاطمہ حسین کو رونے مت دو. وہ حسین اور میرے آقا امام حسن کو اور امام حسین کو اپنے نبوت والے سینے پہ بٹھاتے تھے، نبوت والے سینے پہ بٹھاتے تھے، ان کے رخسار کو بوسہ دیتے تھے. مصطفیٰ حسن اور حسین کو چومتے تھے اور سونگتے بھی تھے، چومتے تھے اور سونگتے بھی تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بچوں کو چوما جاتا ہے آپ چومتے بھی ہیں چومتے بھی ہیں؟ کہا ہے ہمارے صحابہ سنو، جب حسین سے محبت لگتی ہے تو میں انہیں چوم لیتا ہوں، اور جب مجھے جنت کی خوشبو لینی ہوتی ہے تو انہیں سونگ لیتا ہوں. جب حسین سے محبت ہوتی ہے تو انہیں چوم لیتا ہوں، اور جب مجھے جنت کی خوشبو لینا ہوتا ہے تو انہیں چوم لیتا ہوں. یہ دونوں جنتی پھول اللہ نے ہم کو دنیا میں عطا کیا ہے. پیغمبر کبھی ان جنتی پھولوں کو چومتے ہیں اور کبھی سونگتے بھی ہیں. پوری دنیا کے شور خاموش تھے، امام احمد رضا پکار اٹھے، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ اکبر. یہی دونوں یہی شہزادے امام حسن کی شہادت ضرور ہوئی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی. حضرات تبو طویل نہ کر کے سمیٹ دوں گا. امام علی مقام شہید کربلا جب اپنی 72 یا 82 نفوس قدسیہ لے کر کے مدینہ طیبہ سے رخصت ہوئے شعبان المعظم کے مہینے میں تو سیدھے مکہ شریف کی طرف سفر کیا. اللہ کے گھر کا طواف کیا. اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے بعد کچھ مہینے مکہ شریف کے اندر گزارے میرے آقا حسین. شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ شریف میں کربلا شریف کی طرف سفر کیا. اور میرے آقا حسین کا یہ چھوٹا سا قافلہ 72 یا 82 نفوس قدسیہ کا میدان کربلا میں 2 محرم الحرام شریف کو پہنچ گیا. سن 61 ہجری 2 محرم الحرام شریف کو یہ قافلہ میدان کربلا میں پہنچا. اس وقت امام علی مقام کی عمر شریف 55 سال کچھ مہینے کچھ دن کی تھی. امام حسین کی عمر شریف 2 محرم الحرام شریف کو یہ مختصر سا قافلہ جب میدان کربلا کے اندر پہنچا تو حضرت حر ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر کے آئے اور آپ کا راستہ روک دیا. اتمام حجت ہوتے 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 7 محرم کی تاریخ آ گئی. یزید نے خط لکھا ابن سعد کو کہ امام علی مقام جہاں کے اوپر مل جائیں وہی راستہ روک دیا جائے اور ان کو وہی کے اوپر روک دیا جائے. اپنا خیمہ امام علی مقام نے نہر فرات کے کنارے لگایا تھا، لیکن ابن سعد جب فوج لے کر کے آیا تو کہا خیمہ یہاں سے ہٹاؤ، یہاں ہم لوگ اپنا خیمہ لگائیں گے، آپ کو نہر کے کنارے خیمہ نہیں لگانے دیا جائے گا. تو امام علی مقام کو صابر تھے، صبر کے مجسمہ تھے. انہوں نے کہا خیمہ ہٹا دو، لیکن حضرت عباس علم بردار ان کے رگوں میں بھی رہی ہے
علی کا خون موجود تھا، یہ اکڑ گئے. کہاں نہیں ہٹائیں گے، کہاں نہیں ہٹائیں گے. آج خیمہ تمہارے کہنے سے نہیں ہٹائیں گے. اور اگر زیادہ ضد کرو گے تو علی کے خون کا جوہر بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. امام علی مقام نے فرمایا بھائی عباس تم صادروں میں سے ہو، ہٹا لگا. اور جب امام علی مقام کا حکم ہوا تو آج کے لوگوں جیسے پہلے کے لوگ نہیں تھے کہ کوئی ہر آدمی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں وہ بنتا ہے، کوئی بڑے بوڑھے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن آقا حسین نے جیسے فرمایا حضرت عباس فوراً خاموش ہو گئے. کہا خیمہ ہٹاؤ، تو میرے آقا کا حکم ہے. خیمہ ہٹا دیا گیا. نہر فرات کے اوپر پہرا لگا دیا گیا. ابن سعد نے لگایا اور یہ ابن سعد کون تھا؟ یہ صحابی کا بیٹا حضرت سعد بن وقاص کا بیٹا تھا. اور سعد بن وقاص وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو کیا کہتے ہیں جنگ کے اندر جب دشمن کی تیر آتی تھی تو رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ وہ تیر مجھ کو لگ جائے، میرے آقا کو کہیں نہ لگے. آج ان کا بیٹا ابن سعد دنیاوی کرسی کی لالچ کے اندر میدان کربلا کے اندر نبی کے نمازوں کے سامنے بڑی لمبی اور چوڑی فوج لے کر کے آیا ہے اور نہر فرات کے کنارے پہرا لگا دیا. اے امام علی مقام تمہارے سامنے دو راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں. کہا کون؟ کہا اگر آپ کو پانی پینا ہے اس نہر سے تو یزید کی بیعت کرو، اور اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں تو آپ کو جانے بھی نہیں دیں گے اور آپ چلنے کے لیے تیار ہو جائیے. 7 محرم الحرام شریف کو ابن سعد نے پہرا لگایا اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ نہر فرات کا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی چرند پی سکتے ہیں، پرند پی سکتے ہیں، نجس العین جانور تک پی سکتے ہیں، لیکن فاطمہ کے لال ایک گھونٹ پانی نہیں لے سکتے ہیں. 7 کو پانی بند رہا، 8 کو پانی بند رہا، 9 محرم الحرام کو یزیدیوں کی طرف سے ابن سعد نے کہا حسین یا تو تم جنگ کے لیے تیار ہو یا تو یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. سیدہ کے لال نے فرمایا آج کا دن اور رکیے، آج کی رات اور عبادت کرنے کا موقع دیجیے، کل صبح دیکھا جائے گا. اللہ اللہ. حضرات 9 محرم الحرام شریف کی تاریخ ہے. دن گزر گیا. رات میں سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت زینب بنت علی کے خیمے میں تشریف لے گئے. اور جب بہن حضرت زینب بنت علی کے خیمے میں گئے تو حضرت زینب نے اٹھ کر کے حضرت امام علی مقام کے گلے کو بوسا دیا اور آپ کے زلف عنبری کو چومنا شروع کر دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے بہن کے کلائی کو چوما اور تھوڑی تھوڑی دور پر بھائی اور بہن بیٹھ گئے. امام حسین حضرت زینب بنت علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور زینب حضرت امام حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. اللہ اللہ. حضرت زینب کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن خاموش ہیں. امام حسین بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن خاموش ہیں. امام حسین سوچتے ہیں کہ بہن آغاز کریں گفتگو اور بہن سوچ رہی ہے گفتگو کا آغاز بھائی کریں. باہر فیض امام علی مقام شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور میری بہن زینب تم یہ بتاؤ ذرا کہ آج تک کہ تم نے میرے گلے کو بوسا نہیں دیا ہے، میری زلف عنبری کو نہیں چوما ہے، آج کیا وجہ ہے کہ میں جیسے ہی تمہارے خیمے میں آیا ہوں اٹھ کر کے تم نے میرے گلے کو چوما ہے، میری زلف کو بوسا دیا ہے؟ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ حضرت زینب بنت علی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بن پڑا اور کہنے لگی کہ او بھیا حسین سنو سنو، آج میں نے آپ کے گلے کو اس لیے چوما ہے، آپ کی زلف عنبری کو اس لیے بوسا دیا ہے. ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب ہماری امی فاطمہ زہرا کے وصال کا وقت آیا تھا تو امی نے مجھ کو گود میں لیا تھا اور گود میں لے کر کے پیار کیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ او
आज ही आके रहेगा। जिस दिन की खुशखबरी नाना पैगंबर ने दिया था, जिस दिन की खुशखबरी मेरी अम्मी फातिमा ने मुझे बताया था कि तुम्हारे भाई के ऊपर बड़ी सख्त मुसीबत का दिन आएगा, तो तुम अपने भाई का साथ ना छोड़ना। मुझे ऐसा महसूस होता है कि कल तुम्हारी इस नूरानी गर्दन के ऊपर खंजर चलेंगे दुश्मनों के, इसलिए मैं इस गर्दन को बोसा दिया है और इस जुल्फे अंबरी को इसलिए मैंने चूमा है कि ये जुल्फे अंबरी कल खून में लथपथ होगी। अल्लाहू अकबर। हज़रत ज़ैनब ने जब ये कहा तो भाई के आंखों से आंसू के सैलाब बन पड़े। इमाम आली मकाम ने फरमाया, बहन ज़ैनब तुमने तो बता दिए, बहन ज़ैनब तुमने सही कहा। फिर हज़रत ज़ैनब ने अर्ज किया, ऐ मेरे भाई हुसैन तुम ये बताओ कि कभी तुमने मेरी कलाइयों को बोसा नहीं दिया था, आज तुमने मेरी कलाइयों को बोसा क्यों बोसा दिया है? इमाम अली मकाम ने बड़ी दर्द भरी आवाज में फरमाया, ओ बहन ज़ैनब सुनो सुनो, जिस अम्मी फातिमा का दूध हमने पिया है उसी अम्मी फातिमा का दूध तुमने भी पिया है। जिस अली का खून हमारे अंदर मौजूद है उसी अली का खून तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। ऐ मेरी बहन, जिस तरीके से मैं इस्तिकामत का पहाड़ बनकर इम्तिहान गाह में उतरने जा रहा हूँ, इसी तरीके से तुम भी साबरा बनकर के इम्तिहान देना। बहन मैंने तुम्हारी कलाई को इसलिए चूमा है कि मैं देख रहा हूँ कल मेरी शहादत हो जाएगी, मुझको दुश्मन कत्ल कर देंगे और हमारे कत्ल के बाद तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां पहनाई जाएगी, पैरों में बेड़ियां डाली जाएंगी, तुम बहन हथकड़ियां पहनोगी। और ये सोच के आंसू गिर रहे हैं कि काश उस वक्त मैं होता जब तुम्हारी हाथों में हथकड़ियां डाली जाती, ये हुसैन होता तो मैं अपनी मां फातिमा के दूध का और अपने अब्बा अली के खून का जौहर दिखा देता और यजीदियों को बता देता कि हमारे अंदर कौन सा जौहर मौजूद है। भाई बहन ये सोच करके मैंने तुम्हारी हथेली को बोसा दिया है। अल्लाहू अकबर। इमाम आली मकाम शहीद करबला बहन का चेहरा देख रहे हैं और बहन इमाम हुसैन भाई का चेहरा देख रही है। दोनों के आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन खीमे से बाहर तशरीफ लाए, खीमे से बाहर तशरीफ लाए, तलवार दरवाजे के खीमे के दरवाजे पे बैठ गए, तलवार से टेक लगा करके बैठ गए। थोड़ी देर के लिए नींद आ गई तो क्या देखा, रसूलुल्लाह की जलवागरी हो गई। मेरे आका तशरीफ ले आए। जिस तरीके से बचपन में इमाम हुसैन को गोदी में लेकर के चूमा चाटा करते थे, उसी तरीके से मुस्तफा फिर इमाम हुसैन को गोदी में ले लिया और चूम चाट करके फरमाया, बेटा हुसैन तुम्हारा इम्तिहान का वक्त बहुत करीब आ चुका है, तुम सब्र से काम लेना। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका हुसैन की आंखें खुली। आपने फौरन अपने बेटे अली अकबर को आवाज दिया, अली अकबर इधर आओ। आले हज़रत अली अकबर हाजिर हैं। कहा बाप जान क्या है, क्या मामला है? कहा बेटा जरा मैदान का नक्शा देख करके आओ। सुबह यहाँ के ऊपर गर्दनें कटेंगी, सुबह यहाँ के ऊपर तलवारें चलेंगी। हज़रत अली अकबर जो इमाम अली मकाम के फर्जंद हैं, घोड़े के ऊपर सवार होते हैं, करबला के मैदान में उतरते हैं। और जब मैदान में उतरा तो क्या देखा, एक बूढ़ी ज़ईफ़ा बैठी करबला की जमीन की मिट्टी कंकरियां चुभ रही हैं, कंकरियां बीन बीन करके अपने कोच में रख रही हैं, उस रेगिस्तान की कंकरियां चुन रही हैं। आपने फरमाया कि ए अम्मी, इस रेगिस्तान में तुम क्या कर रही हो, आखिर क्या मामला है, क्यों कंकरियों को क्यों चुन रही हो? बूढ़ी ने कहा, वो बेटा अली अकबर सुनो सुनो, कंकरियां इसलिए चुभ रही हूँ, कल इस मैदान में शबीह मुस्तफा के ऊपर खंजर चलाया जाएगा। इस मैदान में रसूलुल्लाह का वो नवासा कत्ल किया जाएगा। उस नवासे के ऊपर तीरों तफंग की बौछार होगी। जो नवासा रसूलुल्लाह की जुल्फों को लगाम बनाता था, वो नवासा कत्ल किया जाएगा पैगंबर का। जो नवासा नबूवत के सीने में खेला करता था, उस नवासे को शहीद किया जाएगा।
रही हूँ कि कहीं उसके जख्म में कंकरी न चुभ जाए और उसको तकलीफ हो जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत अली लौट करके आते हैं, अल्लाह अल्लाह जंग का नक्शा देख करके वापस आते हैं। हज़रत मेरे आका हुसैन ने फरमाया पूरी रात को रियासत में गुजारो। अहले बैत के नौजवान बच्चे बूढ़े सब के सब क्या कहते हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नफल नमाजें पढ़ रही हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि हमारी तरफ से पहल नहीं होना चाहिए, नमाज फजर हो चुकी। और जब नमाज फजर हो चुकी तो यजीदियों की तरफ से जंग के लिए नकारा बजा। इमाम अली मकाम शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से पहल नहीं हुआ, यजीदियों की तरफ से पहल हुआ। सबसे पहले तीर यजीदियों ने चलाई। अल्लाह अकबर। अब ये के बाद दीगरे मैदान की तैयारी होने लगी। हज़रत हुर मैदान में उतरे, उनकी शहादत हो गई। अल्लाह अल्लाह। हज़रत वहाब उतरे, उनकी शहादत हो गई। बड़े बड़े नौजवान मैदान में उतरे, सबकी शहादत होती जा रही है। और ये 3-4 दिन के भूखे और प्यासे हैं, ये भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत सकीना जो छोटी सी बच्ची थी, उनका प्यास देखा नहीं गया। अल्लाह अल्लाह। वो हज़रत अब्बासी आलम बरकार की बारगाह में हाजिर हुई। ए चचा, अब प्यास से जुबान सूख चुकी है, अब लब नहीं खुलते हैं चचा। अब चचा हमारे लिए पानी का इंतजाम कर दीजिए, हमारे लिए पानी का इंतजाम कर दीजिए। हज़रत अब्बास आलम बरकार जिस वक्त सकीना की प्यास को देखा, सकीना का तड़पना देखा, फौरन तड़प गए और मशकीज़े को उठाया, तीरों तफंग को उठाया। और उसके बाद इमाम अली मकाम की बारगाह में हाजिर हुए। ऐ इमाम, मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं मशकीज़ा लेकर के एक मशकीज़ा पानी ले आऊं, एक मशकीज़ा पानी ले आऊं। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम ने फरमाया, ओ भाई अब्बास, तुम तो हमारे क्या कहते हैं आलम बरकार हो, तुमको मैं कैसे इजाजत दूं? नहीं भाई, इजाजत दीजिए, सकीना हमारी परेशान है, प्यास से तड़प रही है, अली असगर प्यास से तड़प रहे हैं, हम एक मशकीज़ा पानी लेकर के नहरे फुरात से आए। अल्लाह अकबर। अब्बासी आलम बरकार ने अपना मशकीज़ा अपने कंधे के ऊपर रखा, हाथ में शमशीर बरहना लिया, तीरों तफंग को लिया और इजाजत लेकर के मैदान की तरफ चले। अल्लाह अकबर। जिस वक्त अब्बास आलम बरकार खेमे से मैदान की तरफ निकले हैं, उस वक्त का समा क्या था, बड़ा अजीब व गरीब मामला था। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर। बड़ा अजीब व गरीब मामला था। शाह कहने वाले ने कहा है कि शमशीर वक़्त देख के हाजर के पिसर को जिब्रील उतर आए सिमेटे हुए पर को, जिब्रील उतर आए सिमेटे हुए पर को, बड़े बड़े बहादुरों को मारते और काटते हुए हज़रत अब्बास नहर तक पहुंचे और नहर से पानी को भर लिया। पानी भरने के बाद नहर से वापस आए, अपने घोड़े को इजाजत दिया कि पानी पी ले। उसने सर को हिला दिया कि पानी मैं भी नहीं पीऊंगा। हज़रत अब्बास ने चुल्लू भरा, फिर उसी में डाल दिया नहर के अंदर। और वो पानी कैसे पीते? इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चों को जब शहीद किया गया कूफे की धरती के ऊपर, तो उनके धड़ को उसी नहरे फरात के अंदर डाला था और इमाम मुस्लिम के बच्चों का खून उसी नहरे फरात के अंदर बहा था। इसलिए खून और पानी मिला हुआ था। इसलिए अहले बैत अतहार के नौजवान उस पानी को नहीं पी सकते थे। अल्लाह अकबर। अब्बास आलम बरकार पानी लेकर के बाहर हुए और यजीदियों के अंदर ये खलबली मच गई कि अली का शेर पानी लेके जा रहा है। अगर ये पानी सीने तक पहुंच गया तो कोई यजीदी बच नहीं पाएगा, सबके सब कत्ल कर दिए जाएंगे। इब्ने साद ने ऐलान कर दिया कि चारों तरफ से इस नौजवान का मुहासरा कर लो, अली के नाम का मुहासरा कर लो, इसको जाने मत दो। चारों तरफ से तीरों तफंग चलने लगे। हज़रत जब तीरों तफंग चलने लगे और उस मश्क के अंदर सुराख हो गया, हज़रत अब्बास का बाजू कट गया और आप घोड़े से जमीन के ऊपर आ गए, तो अपने भाई को आवाज दिया, अपने भाई हुसैन को आवाज दिया। इमाम अली मकाम दौड़ते हुए पहुंचे और हज़रत अब्बास ने आंखें खोली, आपको उठा लिया। हज़रत सकीना ने जब देखा कि हमारा चचा घोड़े से नीचे आ गया है, नन्ही सी सकीना अपने खीमे से निकली
टूटी, हमारी कमर टूटी, मेरा भाई अब्बास भी दुनिया से चल चुका। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्बास की शहादत हो गई। हजरत अब्बास को गोद में उठाया इमाम अली मकाम ने, और इमाम अली मकाम की गोद में हजरत अब्बास की रूह कब्र अंसरी से परवाज कर गई, जन्नतुल फिरदौस में जाके मिले। अल्लाहू अकबर। हजरात के बाद दीगरे सबकी शहादत होती जा रही है, तन्हा एक इमाम अली मकाम की जात जब बाकी रह गई। सैयदा का लाल जब तन्हा बाकी रह गया, अल्लाहू अकबर, तो इमाम अली मकाम भी मैदान में जाने की तैयारी फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन भी मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इमाम का कितना जिगर मजबूत था कि इमाम के सामने भांजों, भतीजों, भाइयों